Dear students, welcome back. Today, I would like you to introduce a great personality, Stephen Hawking. Stephen Hawking was an English theoretical physicist, cosmologist, and author. He is best known for his attempts to explain the origin of universe and some of the complex aspects of cosmos and physics. He was the first scientist to offer a theory of cosmology explained by a union of general theory of relativity and quantum mechanics. He was one of the great men with strong determination and willpower because he challenged a rare disease throughout in his life. Now, we can learn the profile of Stephen Hawking written by Kitty Gale Ferguson. Stephen Hawking was a great personality. He could overcome his disabilities in his life. He was a man of humor sense. He was very intelligent. He always pursued in science. He was very enthusiastic. He was very active. According to Stephen Hawking, however difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at. Third lesson, Quest for a Theory of Everything. Quest for a Theory of Everything is a profile of Stephen Hawking written by Kitty Gale Ferguson. The word quest means a long search for something. Read and reflect. Dr. Kalam exhorts everybody to be unique in his or her own way. There are many people who have proved their uniqueness even while fighting adversities and limitations. Stephen Hawking's profile reveals how he has overcome his disabilities to become the supernova of physics. Dr. Kalam persuades everybody to be unique. There are a lot of people prove their uniqueness while fighting against their difficulties and limitations. Stephen Hawking's profile shows us how he could overcome his disabilities to become the supernova, means an exploding star in the field of physics. Dr. Kalam, APJ അബ്ദുൽ കലാം, അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് യുണീക്ക് ആവാനായിട്ട് എല്ലാവരും അവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ രീതിയിൽ യുണീക്ക് ആവണമെന്ന് കലാം പറയുന്നു. അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് തന്നെ യുണീക്ക് ആണെന്ന് തെളിയിച്ച ഒരുപാട് ആളുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അവര് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും പരിമിതികളെയും അതിജീവിച്ചുകൊണ്ടാണ് യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിന്റെ പ്രൊഫൈലിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിസബിലിറ്റീസ്, അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന പോരായ്മകളെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഫിസിക്സിന്റെ ലോകത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ ഒരു ഷൈനിങ് സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂപ്പർ നോവ ആയിട്ട് മാറിയത് എന്ന് നമുക്ക് ഈ പ്രൊഫൈലിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും. This is the profile of Stephen Hawking written by Kitty Gale Ferguson. Profile means a short description. So here we get
a short description about Stephen Hawking. Quest for a Theory of Everything by Kitty Gale Ferguson. In the Cockcroft Lecture Room on April 29, 1980, scientists and university dignitaries gathered in steep tiers of seats facing a two-story wall of chalkboard and slide screen. The occasion was the inaugural lecture by a new Lucasian professor of mathematics, the 38-year-old mathematician and physicist Stephen Hawking. On 29th April in the year 1980, many scientists and university dignitaries gathered in the Cockcroft Lecture Room. The Cockcroft Lecture Room is a lecture room in the Cockcroft Building, which is a part of Cambridge University. The scientists and university dignitaries were facing a wall with two levels, which consists a chalkboard and a slide screen. The occasion was the inaugural lecture by a 38-year-old Lucasian professor. Lucasian professor means a professor from the Lucasian Chair of Mathematics of Cambridge University. The name of that professor of mathematics and physics was Stephen Hawking. 1980 ഏപ്രിൽ 29 കോക്രോഫ്റ്റ് ലെക്ചർ റൂമിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഇനാഗുറൽ ലെക്ചർ, ഒരു ഉദ്ഘാടനമായിട്ട് നടത്തിയൊരു ലെക്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. കോക്രോഫ്റ്റ് ലെക്ചർ റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കോക്രോഫ്റ്റ് ബിൽഡിംഗിലെ ലെക്ചർ റൂമിനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് സയന്റിസ്റ്റുകളും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കുറച്ച് ഉന്നതരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളും അവിടെ ഗേതേർഡ് ആയിരുന്നു, അവരവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ള സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആയിരുന്നു. അവര് ഒരു രണ്ട് തലത്തിലുള്ള ഒരു ചുമരിനെ ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ ചുമരില് ഒരു വശത്ത് ചോക്ക് ബോർഡും പിന്നെ വേറൊരു തലത്തിൽ ഒരു സ്ലൈഡ് സ്ക്രീനും ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ, ലൂക്കേഷ്യൻ പ്രൊഫസർ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 38 വയസ്സ് പ്രായം വരുന്ന ഒരു ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞൻ, അതേപോലെ ഒരു ഊർജ തന്ത്രജ്ഞനുമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടന ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇനാഗുറൽ ലെക്ചർ ആയിരുന്നു അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ലൂക്കേഷ്യൻ പ്രൊഫസർ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ മാത്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ മേധാവിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആളെയാണ് ലൂക്കേഷ്യൻ പ്രൊഫസർ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുക. ഇവിടെ ആ സ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്നത് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ലൂക്കേഷ്യൻ പ്രൊഫസർ എന്ന് ഇതില് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. The title of the lecture was a question: Is the end in sight for theoretical physics? Hawking startled his listeners by announcing that he thought it was. He invited them to join him in a sensational escape through time and space to find the holy grail of science, the theory that explains the universe and everything that happens in it. Is the end in sight for theoretical physics? That was the title of lecture. The title was in the form of a question. The audience got startled. They got shocked when they heard the topic. Then Stephen Hawking, he invited them to join him in a kind of excited escape through time and space. So,
It will be helpful to achieve the theory. The theory of Stephen Hawking was about the universe and everything happens in it. അപ്പോ ഈ ലെക്ചറിന്റെ തലക്കെട്ട് തന്നെ ഒരു ചോദ്യ രൂപത്തിലാണ്. ആ ടൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്: ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന തിയറിയുടെ അവസാനം കണ്ടു തുടങ്ങിയോ? അപ്പോ അങ്ങനെ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവിടുത്തെ ഓഡിയൻസ് ആകെ പരിഭ്രമിച്ചു പോയി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവരെ അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ഒന്ന് ചേരാനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു രക്ഷപ്പെടൽ, സമയത്തിനും കാലത്തിനും അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു രക്ഷപ്പെടൽ നടത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ പോയിട്ട് സയൻസിന്റെ ഹോളി ഗ്രെയിൽ എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തണം. ഹോളി ഗ്രെയിൽ എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത, നമ്മൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക എന്ന് തന്നെയാണ്. പിന്നെ റിലീജിയനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി വരുമ്പോൾ ഹോളി ഗ്രെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അവസാനം ഉപയോഗിച്ച ഒരു കപ്പ്, പീലാസ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും. അപ്പോൾ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവരോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ സമയത്തിനും കാലത്തിനും അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് വന്നിട്ട് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നമുക്കറിയാത്ത, വീണ്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ചെല്ലാനായിട്ട് എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കാം. അപ്പോ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ തിയറിയില്, ഈ സിദ്ധാന്തത്തില്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. The Stephen Hawking sat silently in a wheelchair while one of his students read his lecture to the assembled company. Judged by appearance alone, Hawking didn't seem a promising choice to lead any adventure. Here we can see Stephen Hawking, who was sitting on a wheelchair. Then one of his students read his lecture to audience. But the appearance of Stephen Hawking was not a promising one, and we cannot imagine him as a person who is able to make any success in life. ഇവിടെ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് അദ്ദേഹം വീൽ ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അദ്ദേഹം വീൽ ചെയറിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലെക്ചർ അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസിന് മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അദ്ദേഹം അത്രയ്ക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാവാനായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് കാണുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്പിയറൻസ് അങ്ങനെയായിരുന്നു. പിന്നെ കൂടുതൽ സാഹസികമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്പിയറൻസ് കാണുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നും. Stephen William Hawking was born on 8 January 1942 in Oxford, England. It was exactly 300 years after the death of Galileo, the father of modern science. Frank and Isabel Hawking, Stephen's parents, were not wealthy, but they believed in the value of education. So they planned for Stephen to go to Westminster, a famous public school in the heart of London. Unfortunately, Stephen was ill at the time of the scholarship examination for Westminster. Therefore, he attended the local St. Albans school. Stephen Hawking was born on 8 January in 1942 at Oxford in England. It was 300 years after the death of Galileo, who is known as the father of modern science. Stephen's parents were Frank and Isabel. Even they were not wealthy, they believed in the value of education. They wanted to send Stephen
to Westminster, a famous public school in London. But at the time of scholarship exam for Westminster, Stephen was very ill, so he had to join the local St. Albans school. 1942 ജനുവരി 8-ാം തീയതിയാണ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഓക്സ്ഫോർഡ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് ജനിച്ചത്. അത് ഗലീലിയോ എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രകാരൻ അദ്ദേഹം മരിച്ചതിന് 300 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിന്റെ ജനനം. ഗലീലിയോ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെയാണ് നമ്മൾ ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. പിന്നെ സ്റ്റീഫന്റെ പാരൻസ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഫ്രാങ്ക്, മാതാവ് ഇസബല്, അവരത്രയ്ക്ക് ധനികരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തിനോട് നല്ല ബോധമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവര് സ്റ്റീഫനെ വെസ്റ്റ്മിൻസ്റ്ററിലുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പബ്ലിക് സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. അത് ലണ്ടനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ സ്റ്റീഫൻ ആ സ്കൂളിലേക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് സുഖമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് അതുകൊണ്ട് സെയിന്റ് ആൽബൻസ് സ്കൂളിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. By the time he was 8, he was thinking seriously about becoming a scientist. Frank Hawking encouraged his son to follow him into medicine, but Stephen found biology too imprecise. He wanted a subject in which he could look for exact answers and get to the root of things. Young Stephen was no prodigy. He was just an ordinary English schoolboy, slow in learning to read, his handwriting the despair of his teachers. He was ranked no more than halfway up in his class, though he now says in his own defense, it was a very bright class. At the age of 8, Stephen began to think seriously to become a scientist. Frank, his father, encouraged him to follow medicine. But according to Stephen, biology was not an exact subject. He wanted a subject which can give exact answers and get to the root of things. Young Stephen was not an outstanding student. He was just an ordinary English boy who was very slow in reading. His handwriting was not good and he couldn't secure a top rank in his class. But later, to defend himself, he said that it was a very bright class. 8-ാമത്തെ വയസ്സിൽ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് വളരെ ഗൗരവപൂർണമായിട്ട് ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആവാനായിട്ട് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാദർ ഫ്രാങ്ക്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ്, അദ്ദേഹത്തോട് മെഡിസിൻ എടുക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ സ്റ്റീഫൻ നോക്കിയപ്പോൾ ബയോളജി അത്രയ്ക്ക് കൃത്യതയുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയില്ല, ഒരു എക്സാക്ട് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല. അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരങ്ങൾ തരുന്ന, എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യം. പിന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ സ്റ്റീഫൻ ഒരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല, അതിബുദ്ധി കാണിച്ചിരുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ആയിരുന്നില്ല, ഒരു സാധാരണ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാർത്ഥി ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് വായിക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് സ്ലോ ആയിരുന്നു, പതുക്കെയാണ് അദ്ദേഹം വായിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈയക്ഷരമാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീച്ചേഴ്സ് അത് കാണുമ്പോൾ നിരാശരാകുമായിരുന്നു, കാരണം അത്ര നല്ല കൈയക്ഷരമായിരുന്നില്ല. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പകുതി റാങ്ക് വരെയെങ്കിലും എത്താനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എങ്കിലും പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു സ്വയം ഒന്ന് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതായത് അദ്ദേഹം അത്ര മോശം ക്ലാസ്സിലായിരുന്നില്ല എന്ന്
കാണിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ബ്രൈറ്റ് ക്ലാസ്. ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്നത് ഒരു നല്ല ക്ലാസ്സിൽ തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പിൽക്കാലത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു. At 14, Stephen knew that he would pursue mathematics and physics. His father called his impractical, for there were no jobs in mathematics except teaching. Moreover, he wanted his son to attend his own college, and Oxford offered no mathematics. He followed his father's advice and studied chemistry, physics, and only a little mathematics in preparation for the entrance into Oxford. He did well in physics, and the interview was brilliantly accepted. At the age of 14, Stephen decided to learn maths and physics. According to his father, learning maths was impractical because there had no job opportunities in the field of maths except teaching. He wanted his son to attend Oxford, and unfortunately there had no mathematics. Then Stephen followed the advice of his father and studied physics, chemistry, and a little maths for the entrance exam into Oxford. He performed well in physics and achieved success in his interview. 14-ാമത്തെ വയസ്സിൽ സ്റ്റീഫൻ മാത്സും ഫിസിക്സും തിരഞ്ഞെടുത്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാത്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇംപ്രാക്ടിക്കൽ സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം അത് പറയാൻ കാരണം മാത്സ് എടുത്ത് പഠിച്ചത് കൊണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ കുറവായിരുന്നു. പിന്നെ ആകെ കിട്ടുമായിരുന്നത് ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന ജോബ് മാത്രമായിരുന്നു. കൂടാതെ അദ്ദേഹം പഠിച്ചിരുന്ന കോളേജ്, അതായത് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിന്റെ പിതാവ് പഠിച്ചിരുന്ന കോളേജിൽ തന്നെ സ്റ്റീഫനെ ചേർക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. അതാണ് ഓക്സ്ഫോർഡ് കോളേജ്. പക്ഷെ അവിടെ ആണെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒരു വിഷയമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ സ്റ്റീഫൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടു. അദ്ദേഹം കെമിസ്ട്രിയും ഫിസിക്സും പിന്നെ കുറച്ച് മാത്സും പഠിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്സ്ഫോർഡ് കോളേജ് അവിടേക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു എൻട്രൻസ് എഴുതണം. അപ്പൊ അതിന് തയ്യാറെടുക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം കെമിസ്ട്രിയും ഫിസിക്സും കുറച്ച് മാത്സും പഠിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിസിക്സിൽ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ വളരെ നന്നായിരുന്നു. ഇന്റർവ്യൂവിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്റർവ്യൂവിൽ അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. അതായത് ഓക്സ്ഫോർഡിലേക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. Okay, I think we can stop our session here. We can meet again in the next session in the next class. Thank you.